Students, now today we see our experiment number 9, that is the resistance of galvanometer using Kelvin's method. For that we have given a chart first. So experiment number 9, resistance of galvanometer by Kelvin's method. Here aim is given to determine the resistance of galvanometer by Kelvin's method using Wheatstone meter bridge. Apparatus are given: Wheatstone meter bridge, rheostat, cell, galvanometer, resistance box, jockey, connecting wire, cell, battery, plug key, etc. Here formula to calculate resistance of galvanometer is given by capital G equal to R LG divided by LR, where LG is the length of bridge wire corresponding to capital G, LR is the length of bridge wire corresponding to capital R, capital G is the resistance of galvanometer, capital R is the resistance introduced in resistance box. So circuit diagram is given. Here circuit diagram consists of 3 points A, B, C. Here from A point we have to connect it first battery, then key, then rheostat, or instead of rheostat we also connect resistance box here. Then in one gap we connect galvanometer, in another gap we connect resistance box. This is point A, center point is B, this point is C, and jockey is connected between B and D. So this is a D point. So when we connect galvanometer in left gap, so length AD is become LG, and when we connect resistance box in right gap, so length DC becomes LR. Now this is the circuit diagram. So this circuit diagram, using this circuit diagram we have to connect the connection actually. So here this is a battery. So this is a wooden Wheatstone meter bridge, galvanometer. So there is a point A, center point is B, this point is called as C point. So when we there are 4 gaps, so we connect this gap using connecting wire, another gap is connected using this wire. Now only 2 gaps are remaining there. In first gap we connect galvanometer. Galvanometer is connected in first gap. Another gap we connect resistance box. So this is resistance box. This resistance box is connected in another gap. Now from battery आता आपण कनेक्शन करूया resistance of galvanometer using Kelvin's method. So this point is called as EMF. We connect positive terminal of battery to A. Negative terminal of battery is connected to key. Another end of key is connected to resistance box. Then resistance box is connected to point C. Instead of resistance box we also connect rheostat also here connected instead of resistance box here. Now in first gap we connected galvanometer, another gap we connected small resistance box. So there are 4 gaps, 2 gaps should be closed there using connecting wire. So now this B point is connected to jockey. So this is known as jockey. Now similarly when we on battery, what happens? The deflection of galvanometer is out of scale. When this deflection goes out of scale, we have to take some suitable resistance from the resistance box which is joined in series. So we take this plug. So this is the 200 resistance. This plug is taken out. When we taken out this plug, then the galvanometer scale, deflection on galvanometer scale is on the scale of the mark, see here 26 or 25. Taking some suitable resistance which are joined in this gap,
सो वी टेक सम सुटेबल रेजिस्टन्स. ह्याच्यामधला असा एक रेजिस्टन्स काढू की आपल्याला या ठिकाणी जे डिफ्लेक्शन आलंय, समजा या ठिकाणी आलेलं डिफ्लेक्शन आहे 25 वर, त्याचे अर्ध करायचं आपल्याला. तर 25 असेल किंवा 24 असेल, 24 चे अर्ध होईल 12. आता या ठिकाणी जे डिफ्लेक्शन आलं, या डिफ्लेक्शनला आपण म्हणतो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड. ही डिफ्लेक्शन मेथड केल्विन या सायंटिस्टनं शोधून काढलेली, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, केल्विन्स हाफ डिफ्लेक्शन मेथड असं म्हणतो. आता एक वेळेस एकदा आपल्याला जॉकी ए पॉईंटला टच करू. आता ए पॉईंटला टच केल्यानंतर या ठिकाणी गॅल्व्हनोमीटरमध्ये पहा डिफ्लेक्शन आपलं आलेलं आहे त्या ठिकाणी 13 वर आहे जवळपास. आता डी ए पॉईंटला आपण टच केलं तर डिफ्लेक्शन आपलं जातं 0 कडे गेलं. डिफ्लेक्शन याच्यातलं डिफ्लेक्शन कुठं आलं, हा 0 कडे जातं. आता एकदा आपण सी पॉईंटला टच करू. आता सी पॉईंटला जॉकी टच केली तर डिफ्लेक्शन त्याचं काय होतं पहा, डिफ्लेक्शन त्याचं वाढतं, राईट साईडला चालतं, मॅक्झिमम डिफ्लेक्शन व्हायला. आपण जे डिफ्लेक्शन हाफ केलेलं आहे, हाफ केलं म्हणजे या ठिकाणी समजा 13 वर पॉईंटर आहे आपला, तर आपल्याला या ठिकाणी डी पॉईंट असा शोधून काढायचा की ज्या ठिकाणी 13 वरच आपला पॉईंटर आला पाहिजे, त्याला आपण म्हणतो नल डिफ्लेक्शन. आता या ठिकाणी कुठं येतो तो, आपल्याला या वायरवर टॅप करायची जॉकी, ज्या ठिकाणी 13 येईल तिथं आपल्याला थांबायचंय. या ठिकाणी 13 वर आपल्याला नल डिफ्लेक्शन आलं. आता या ठिकाणी रिडिंग घ्यायची. रिडिंग पहा, रिडिंग घेत असताना या ठिकाणी आता पहा ज्या गॅपमध्ये आपण गॅल्व्हनोमीटर जोडलाय तर लेफ्ट साईडची लेंथ होईल आपली एल जी. आता एल जी आली तर आपली 52 सेंटीमीटर. एल जीची व्हॅल्यू किती आली, 52 सेंटीमीटर. आता राहिलेल्या राईट गॅपमध्ये आपण इथं रेजिस्टन्स बॉक्स जोडलेला आहे. रेजिस्टन्स बॉक्स जोडल्यामुळं आता राहिलेली जी लेंथ आहे 100 मधून जर 52 काढलं तर आपल्याला आलं 42. खालची स्केल जी आली ती खालची स्केल आली या ठिकाणी 48, म्हणजे 48 रिडिंग आली आपली. त्या रिडिंगला आपण म्हणू याला. आता ऑब्झर्वेशन टेबल आहे, ऑब्झर्वेशन टेबलमध्ये आपण राईट डाऊन करू. ऑब्झर्वेशन टेबलमध्ये लिहित असताना पहा रेजिस्टन्स आपण काढला 100 ओहम. इथे लिहू आपण रेजिस्टन्स किती काढला, 100 ओहम काढला. L0 ची व्हॅल्यू किती आली, 52 आली सेंटीमीटर, आणि LR ची व्हॅल्यू किती आली, 48 सेंटीमीटर आली. आपल्याला इथं व्हॅल्यू काढायची आता जी ची. रेजिस्टन्स ऑफ गॅल्व्हनोमीटर फॉर्म्युला दिलाय कॅपिटल R LG अपॉन LR. कॅपिटल R ची व्हॅल्यू आहे 100 आहे, LG 52 आहे, डिवायडेड बाय 48. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी एक कॅल्क्युलेशन करता येईल 100 मल्टिप्लाय बाय 52 डिवायडेड बाय 48. याच्याला आपण मल्टिप्लिकेशन केलं तर आपल्याला लिहिता येईल या ठिकाणी 5200 डिवायडेड बाय 48. याचा आपण क्वेश्चन काढून घेऊ. याची आलेली व्हॅल्यू या ठिकाणी लिहू, त्याला आपण म्हणू जी. ही झाली फर्स्ट रिडिंग. आता सेकंड रिडिंग घेत असताना आपल्याला याच्यातला रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू वाढवू. इथं 100 आहे, याला आपण केवढा होता 10 ओम काढला, तर 110. ज्यावेळेस आपण 110 ओम काढला गॅल्व्हनोमीटरवर पाहायचं आपल्याला, गॅल्व्हनोमीटरवर डिप्लेशन कुठं आलं, जवळपास 13 वर आहे. आता 13च आपला नल पॉईंट राहील. आता हा नल पॉईंट कुठं आपल्याला या पट्टीवर शोधून काढायचा. ए पॉईंटला जॉकी टच करू. डिप्लेक्शन आता एला टच केल्यानंतर डिप्लेक्शन येतं 0 कडे. ए पॉईंटला टच केलं. ज्यावेळेस आता आपण या ठिकाणी सी पॉईंटला टच करू. सी पॉईंटला जर टच केलं तर आपल्याला डिप्लेक्शन आता या ठिकाणी जिथं आपण सी पॉईंटला टच केलेली जॉकी आहे त्यावेळेस आपलं डिप्लेक्शन जर पाहिलं तर राईट साईडला येतं. डिप्लेक्शन आलं इथं राईट साईडला मॅक्झिमम. आपल्याला 13 कुठं येईल तो पॉईंट या ठिकाणी शोधून काढायचा आहे. ए पॉईंट पासून आपल्याला टॅप करायचं आहे. ज्या ठिकाणी 13 येईल तिथं आपल्याला हा पॉईंट शोधून काढायचा आहे. 13 आलं की त्या ठिकाणी थांबायचे. त्या पॉईंटला म्हणायचं आपल्याला नल मेथड किंवा नल डिप्लेक्शन. ही व्हॅल्यू आली. इथे लिहू आपण आता 49 व्हॅल्यू आली या ठिकाणी एल जीची, कारण डाव्या बाजूला आपण गॅल्व्हनोमीटर जोडलाय. डाव्या बाजूची लेंथ आली एल जी, उजव्या बाजूला आपण रेजिस्टन्स बॉक्स जोडलाय म्हणजे खालची लेंथ आली या ठिकाणी 49 आणि 51. ह्या दोन रिडिंग येतील आपल्या. तर आपण दुसऱ्या रिडिंग नोट डाऊन करू. सेकंड रिडिंग येईल या ठिकाणी 110, 49 आणि 51. 49 आली एल जी, LR आली 51. आता 10 आणखीन आपण ह्याच्यातला रेजिस्टन्स वाढवू. 120 करू. 20 ची प्लग काढली, 10 ची लावून टाकली. हे 100 प्लस 20 120 ओम. या ठिकाणी आपण लिहून टाकू रेजिस्टन्स किती काढला 120 ओहम.
आता आपल्याला एल जी आणि एल आर नोट करायची. डिफ्लेक्शनमध्ये पहा, इथं आपल्याला परत हा पॉइंटर जो आहे तो थोडा फरक आला आहे, 12च्या जवळपास आलेला आहे. आता आपल्याला 12 पॉईंट याच्यावर शोधून काढायचा आहे. इथं टॅप करायचं, ज्या ठिकाणी 12 येईल तिथं थांबायचं आपल्याला. तर इथं व्हॅल्यू आली आपली 45 आणि 55. एल जीची व्हॅल्यू आली 45, एल आरची व्हॅल्यू आली 55. इथं लिहू आपण 45, 55. आता आणखीन आपण 10 न वाढवू. 100, 110, 120. आता 130, 10 काढला. 100 + 20, 120 + 10, 113 काढला आपण त्यातला रेजिस्टन्स. या ठिकाणी लिहून टाकू आपण 113 ओहम. आता 113 ओहमला आपल्याला गॅल्व्हनोमीटरवर पाहायचं. गॅल्व्हनोमीटर जवळपास आता 12च्या जवळ आहे, थोडा 11च्या थोडा पुढे आलेला पॉइंटर आहे. हा 11च्या पुढे आलेला पॉइंटरच आपल्याला या ठिकाणी नल डिफ्लेक्शन देईल. परत आता आपण ए पॉईंटला जॉकी टच करू. ए पॉईंटला जॉकी टच केल्यानंतर डिफ्लेक्शन जो येतो, हे डिफ्लेक्शन आलं आपलं डाव्या बाजूला, 0कडे चाललाय पॉइंटर. आता आपण जॉकी जर सी पॉईंटला टच केली तर डिफ्लेक्शन कुठं येतं, आपलं राईट साईडला चाललंय. आपल्याला आता पॉइंटर आपला 11च्या थोडा जवळ आहे, 12च्या थोडा जवळ आहे. मग आपल्याला 11च्या पुढे थोडा पॉइंट आला पाहिजे. तो पॉइंट आपल्याला शोधून काढायचा आहे पट्टीवर. ती रेंथ आली या ठिकाणी 43 आणि 57. इथे लिहू आपण 43, 57. 43, 57. आता याचं कॅल्क्युलेशन करू. आपल्या चारी रिडिंगचं आलेलं कॅल्क्युलेशनची व्हॅल्यू आपण या ठिकाणी लिहून टाकू. तर आता आपण या ठिकाणी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केल्या. आता पहिली व्हॅल्यू आली रेजिस्टन्स ऑफ गॅल्व्हनोमीटर, G = कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आपल्याला फॉर्म्युल्यामध्ये G = R/LG/LR, 100 × 52/48, 5200/48, 108.33. सेकंड व्हॅल्यू 105.68, थर्ड 98.18, फोर्थ 98.07. सगळ्याचं आपण ॲडिशन करू. सगळ्याचं ॲडिशन झालं 410.26. त्याचा मीन काढायचा आहे, डिवायडेड बाय 4. त्याला 4ने डिवाइड केलं, आपल्याला त्याचा मीन मिळेल. मीन G ओहम रेजिस्टन्स ऑफ गॅल्व्हनोमीटर बिफोर इंटरचेंजिंग, त्याची व्हॅल्यू येईल 102.56 ओहम. आता या ठिकाणी सेकंड ऑब्झर्वेशन टेबल करायचं आहे. सेकंडसाठी काय सांगितलं आहे, गॅल्व्हनोमीटर इन राईट गॅप. कनेक्शन इंटरचेंज करायचे. सुरुवातीला आपण गॅल्व्हनोमीटर आता लेफ्ट गॅपमध्ये जोडला होता, हा उचलून आपल्याला आता या ठिकाणी राईट गॅपमध्ये जॉईन करायचा आहे. आणि राईट गॅपमध्ये आपण रेजिस्टन्स बॉक्स काढला होता, तो काढून आता आपल्याला लेफ्ट गॅपमध्ये. आता लेंथमध्ये चेंज होईल. ज्या गॅपमध्ये आपण रेजिस्टन्स बॉक्स जोडला आहे राईट साईडला, तर राईट साईडला जोडलेला जो रेजिस्टन्स बॉक्स आहे, हा रेजिस्टन्स बॉक्स राईट साईडला जोडल्यामुळे आपल्याला या ठिकाणची जी लेंथ आली राईट साईडची लेंथला आपल्याला म्हणता येईल एल जी. लेफ्ट साईडच्या लेंथला आपल्याला म्हणता येईल या ठिकाणी एल आर. आता रिडिंगमध्ये पहिल्यासारखंच आपल्याला या ठिकाणी सेम प्रोसिजर रिपीट करायची. पहिल्याला आपण 100 ओहमचा या ठिकाणी रेजिस्टन्स काढू. इथं 100 ओहम काढलाय, त्यावेळेस आपल्याला गॅल्व्हनोमीटरची रिडिंग पाहिजे. गॅल्व्हनोमीटरची रिडिंग जर पाहिली तर आपण आता या ठिकाणी 12वर आलेला आहे. हा 12 पॉईंट आपल्याला नल पॉईंट म्हणून शोधून काढायचा आहे. ए पॉईंटला आपण आता जॉकी टच करू. ए पॉईंटला जॉकी टच केल्यानंतर गॅल्व्हनोमीटरमध्ये डिफ्लेक्शन बघायचं आहे. हे दोन्ही आलं पाहिजे त्याच्यात. ए पॉईंटला जॉकी टच केल्यानंतर आपल्याला गॅल्व्हनोमीटर डिफ्लेक्शन आलं राईट साईडला. आता सी पॉईंटला आपण टच करू. सी पॉईंटला टच केल्यानंतर गॅल्व्हनोमीटर डिफ्लेक्शन आलं त्या ठिकाणी लेफ्ट साईडला. आपल्याला या ठिकाणी पॉईंट कुठं शोधून काढायचा आहे, पॉईंट शोधून काढायचा आहे 12वर. हा कुठं येतो तो पॉईंट आपल्याला शोधून काढायचा आहे या स्केलवर. या स्केलवर काढत असताना जॉकी फक्त टॅप करायची, स्लाइड करायची नाहीये. ही व्हॅल्यू येईल आपली. ज्या गॅपमध्ये गॅल्व्हनोमीटर जोडलाय त्या ठिकाणची रिडिंग आपल्याला खालच्या पट्टीवर येईल. गॅल्व्हनोमीटर इज कनेक्टेड इन राईट गॅप. सुरुवातीला आपण लेफ्ट गॅपला गॅल्व्हनोमीटर होता, तर राईट गॅपला करायचा आहे. रजिस्टर बॉक्स उचलून आपल्याला लेफ्ट गॅपला सेम प्रोसेस रिपीट करायची. फक्त आता रिडिंगमध्ये चेंज होईल. रिडिंग घेत असताना आपल्याला राईट गॅपच्या रिडिंग कशा येतील. या ठिकाणी गॅल्व्हनोमीटर जोडला आहे, त्यामुळे या राईटच्या रिडिंगला आपल्याला म्हणता येईल एल जी. लेफ्ट गॅपमध्ये रेजिस्टन्स बॉक्स जोडला आहे, लेफ्ट गॅपची रिडिंग होईल याला. रिडिंग घेत असताना फक्त आपल्याला आता इंटरचेंज करायचं, सेम प्रोसिजर फॉलो करायची. सुरुवातीला परत आता आपल्याला या ठिकाणी बॅटरी ऑन करू. बॅटरी ऑन केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी रेजिस्टन्स पहिल्यासारखाच काढायचा 100. जसं आपण या ठिकाणी 100 काढला होता
इथं 100ची प्लग काढून टाकू आपण. 100ची प्लग काढली ही आपल्याला या ठिकाणी इथं लिहिता येईल 100. आता LG आणि LR नोट करायचे. आपल्याला या ठिकाणी गॅल्व्हनोमीटर डिप्लेशन पहा. गॅल्व्हनोमीटरचं डिप्लेशन आपल्याला कितीवर आणायचं आहे? या ठिकाणी 13वर आहे. तर 13वर पॉईंटर आणायचा आहे. त्यासाठी एकदा जॉकी आपण आता ए पॉईंटला टच करू. एला टच केलं तर आपल्याला डिप्लेशन राईटला चाललं आहे. सी पॉईंटला टच करू. सी पॉईंटला टच केलं तर 0कडे चाललं आहे. आपल्याला आता या ठिकाणी पॉईंट शोधून काढायचं आहे की तिचं डिप्लेशन 13 येण्यासाठी आता आपल्याला या ठिकाणी पहा इथं आपण डिप्लेशन आला 13वर. पहिली रिडिंग आली इथं 54, 54 आणि 56. आपण रिडिंग नोट करू. इथे लिहिले 54, 46. ह्याचं कॅल्क्युलेशन करू आपण. कॅपिटल G इक्वल टू R इंटू LG अपॉन LR. कॅपिटल G इक्वल टू कॅपिटल R ची व्हॅल्यू आहे 100, LG 54. 100 इंटू 54 5400 डिवाइडेड बाय 46. We get 117.39. Similarly, we take 110, 120, 113 and find out the readings using same procedure. We got this reading and we calculate the mean resistance. When we calculate this 4 reading, so this value of G become 117.39, 110, 94.28, 94.13. Take average of this. When we add 4, we get 415.8 divided by 4. So mean of this will become mean G ohm is equal to 103.95 ohm. So now here, therefore the resistance of galvanometer is given by formula capital G equal to mean G of left gap plus mean G of right gap divided by 2. That means this value is for left gap, this is for right gap. When we add these two and divided by 2, we got that is equal to 103.25 ohm. So we write here result. The resistance of galvanometer G equal to 103.25 ohm. So that is about the resistance of galvanometer by Kelvin's method.